اللہ نے اس پہ مہربانی کی ہے, اور جس پہ اللہ مہربانی کرے اس کے راستے میں جو آئے گا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو خود فیصلہ کرتا ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پاکستان میں جو پاپ میوزک کا جو ابتدائی دور تھا اس میں ظاہر حسن ایک نمایاں آرٹسٹ بن کے نکلا, اور پھر حسن کی ایسی ہوا بندی کہ پورے گلوب پہ لوگوں نے ایکنالج کیا. اور یہ بدقسمتی کی ایک بات یہ ہے کہ جو آج کل میوزک کا سین آیا, کاشف جو ڈیجیٹل میوزک میڈیا اور جو یوٹیوب اور جو میوزک کے رائٹس یا ٹی وی کے رائٹس کا آیا دور, اگر یہ ہوا آج ریلیز ہوتا تو یہ ارب پتی ہوتا ہے ایک گانا, کیونکہ گلوبلی ڈیجیٹل رائٹ سے اتنا پیسہ آتا. ابھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, ان لوگوں نے پورا ہندوستان جو ہے ان کا مداح ہو گیا. ہم نے تو خیر کافی عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ میرے شہر میں جو اتنے اچھے آرٹسٹ جو تھے, اتنے سچے آرٹسٹ, وہ تو دنیا سے چلے گئے, اور کیسے لوگوں کا شہر تھا یہ نثار بزمی سے لے کے مہدی حسن خان تک کا شہر تھا. یہ نیاز بھائی کو بھی یاد کرنا چاہیے, ہمارے نیاز بھائی, یہ تمہاری خالہ مہناز, تمہاری اماں, یہ کیسے کمال کے لوگ تھے اس شہر میں. اور بہت سارے بے شمار ہمارے تو میوزک ڈائریکٹر بھی چلے گئے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آ کے جس طرح اس شہر کا نام رکھا, تو آرٹس کونسل ایک ادارہ ہی آرٹسٹوں کا ادارہ ہے, جب وہ میوزیشین ہے, وہ تھیٹر ایکٹر ہے, وہ رائٹر ہے, کوئی بھی کریٹیو آدمی ہے, بیسیکلی تو ان کا ادارہ ہے. جناب سعادت جعفری صاحب کا, سعادت بھائی ہمیشہ سے, آج سے نہیں, جب میرے کریئر کا آغاز ہوا تھا میں اس وقت سے ان کی محبتوں کو دیکھ رہا ہوں, جو فنکاروں کے لیے ان کی محبتیں ہیں, اور وہ ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو سعادت بھائی آپ کا بہت شکریہ, تمام فنکاروں کی جانب سے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا اچھا سوچا. اور اظہر بھائی کی کیا بات ہے, ہمارے سینئر میوزیشین, میوزک ڈائریکٹر, اور امجد شاہ صاحب جو آج ماشاءاللہ جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر ہیں. ان سے ہمیشہ مل کے ایک انرجی اس لیے ملتی ہے کہ ان کا اور میرا تقریباً اسٹرگلنگ کا ایک ہی دور ہے, اور جب بہت بڑے پروڈیوسر میرا کام کٹوانے کی کوشش کرتے تھے کسی بڑے شو میں, تو یہ واحد آدمی تھے جو میرے لیے لڑتے تھے کہ نہیں یار یہ ڈیزرو کرتا ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اور انہوں نے بہت بڑے پنگے بھی میرے لیے. تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسن جہانگیر میرے بہت پیارے عزیز دوست بھائیوں کی طرح, اور حسن بھائی نے ہوا تو ان کا پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن یہ واحد آدمی ہے, انہوں نے جو گانا گایا اس کے بول پہ خود بھی عمل کیا. انہوں نے کہا شادی نہ کرنا یارو, پچھتاؤ گے ساری لائف, اور اس پہ انہوں نے خود بھی عمل کیا ساری زندگی. ٹھیک ہے, حسن جہانگیر کے ساتھ بہت سفر کیا, اور میں نے ہمیشہ, یہ وہ شخص ہے کہ اگر میں سو رہا ہوں اور لنچ کا ٹائم ہو گیا ڈنر کا, یہ اپنا کھانا تو کھاتے تھے کیونکہ پورا ہمارا ٹرپ ہوتا تھا, اور یہ میرے لیے لے کر بھی. اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز کہ مجھے تقریر کروا رہے ہیں, وہ بھی حسن کے لیے. حسن کو میں جب اس نے ابتدا کی تھی ہمارے 2-3 پروگرامس میں آیا, تو ہماری لیڈیز میمن خاندان آپ کو معلوم ہے بڑا شائع انٹروورٹس ہوتا ہے, اور حسن نے آ کر وہ جو حرکتیں کی ہیں وہ انسان ہے, جن ہے, یہ کر کیا رہا ہے, اب مجھے گانا گا رہا ہے, بھائی انجوائے کرو. وہ وقت ہے, میں تو بڑا ہو گیا, حسن وہیں کھڑا ہے ماشاءاللہ, ویسے ہی اسمارٹ ہے, ٹھیک ہے, بال کالے کیے میری طرح, لیکن ہے باڈی فٹنس ماشاءاللہ سپر ہے, اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے کبھی اپنے سرمایہ کی قدر نہیں کی. اب ماشاءاللہ احمد شاہ ابھی نہیں ہے, اللہ ان کو زندگی دے, صحت تندرستی دے, سعادت بھائی کو دے, بہت اچھے دوست ہیں سعادت بھائی بھی, کہ انہوں نے یہ قدر کرنا شروع کیا ہے اور لوگوں کو. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, سعادت بھائی سے تو میں بہت چھوٹا تھا جب سے تعلق ہے, ابھی بھی میں چھوٹا ہی ہوں ان سے, وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں, میں وہیں ہوں.
تو اظہر بھائی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ لوگ بھی ارب پتی ہوتے اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو, بخدا. یہ اظہر بھائی وغیرہ یہ شاید پڑوس میں ہی ہوتے تو آپ ارب پتی ہوتے. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ بہت ساری بات میں حسن جہانگیر انڈیا بہت سارے لوگ گئے, میں بھی گیا, بہت کام کیا, لیکن جیسا استقبال حسن جہانگیر کا ہوا ہے نا وہ کسی کا نہیں ہوا ہے انڈیا کے اندر. میں وہاں تھا موجود, اس لیے میں گواہ ہوں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ منہ پہ تعریف کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. جس دن یہ کرنا بند کر دیں نا پیٹھ پیچھے والی بات, اللہ کی قسم ہم بہت ترقی کر جائیں گے, بہت ترقی کر جائیں گے. کوشا صاحب نے بہت اچھی بات کی, خالی گلدستہ سے گھر نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. فنکار کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے بھائی. یہ سمجھتے ایوارڈ دے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. فنکار کے لیے ریوارڈ بھی ہونا چاہیے اور وہ کیش کی صورت میں ہونا چاہیے. سیدھی بات کرتا ہوں, گھما کے نہیں کر رہا ہوں. یہاں پہ بہت سارے اقبال بھائی نے کہا ابھی یہاں پہ آ کے کہ ایسا فنکار نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. یہ مت کہا کریں, یہ اللہ کو چیلنج ہو جاتا ہے. اللہ تو یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حسن جہانگیر پیدا کیا ہے. میں آپ کی تشریح کر دیتا ہوں, آپ کے بہانے بہت ساروں کو ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹ نہیں کرتا تھمس, تو بندہ کیسا ریپیٹ کرے گا. یہ تھمس ریپیٹ نہیں ہوتی تو بندہ کیسے ریپیٹ کرے گا. میں ایک ہوں, آپ ایک ہیں, سب ایک ایک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کریٹر اتنا بڑا, وہ اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا. جب اتنے بڑے بڑے اسپیکرز اور اتنے بڑے بڑے لوگ جب بات کر کے جائیں اور سب کے سب حسن جہانگیر کے متعلق بات چیت ہو, تو پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا ہے تو پھر وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. تو حسن جہانگیر کے لیے بات کرنا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی. جو ان کی ایک صلاحیت ہے, فنکارانہ صلاحیت, جس طرح سے اللہ پاک نے ان کو ایک نام دیا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ہم سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں تو سب کانٹیننٹ میں, خاص طور پہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں, حنیف راجہ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ کتنے آپ نے بتایا 1 ارب 40 کروڑ. تو وہ بھی حسن جہانگیر کی طرف دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک ڈائریکٹر تھے کچھ کر کے, ان کا نام تھا شیٹی کر کے, ہردے شیٹی. تو ان کے ساتھ اتفاق تھا, ہم نے کام کیا وہاں پہ عرب امارات میں. تو پھر ان کا بھی بڑاپن آپ دیکھ لینا. اس نے مجھے یہاں پہ فون کیا, کہیں گے یار وہ حسن جہانگیر صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا سر ان کو کون نہیں جانتا, اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور ہمارے دوستوں میں سے. کہیں گے یار ان کا گانا ہے ہوا ہوا, تو آپ حسن جہانگیر سے بات کر لیں اور میری بھی ان سے بات کرا لیں کہ اگر وہ اپنا گانا ہماری فلم کے لیے دے دے تو ہم بہت ان کے مشہور رہیں گے. تو پھر میں نے اپنے گل امید بلوچ کے ذریعے پھر میں نے حسن بھائی کو بلایا, آفس میں بیٹھے, ان کے میں نے بات کروائی. تو اس طرح سے حسن جہانگیر نے اپنا گانا ان کو دیا. کوئی مطلب انہوں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی کہ چلیں جی لے لیتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سو یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا ایک عنایت ہے اس کی طرف سے کہ یہ بہت, ہم جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, بہت سارے آرٹسٹ ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں, لیکن وہ جو رسپیکٹ ہے وہ بہت کم آرٹسٹوں کے حصے میں آتی ہے. ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور جس کی روشنی سے ہم سب کو روشنی مل رہی ہے, اور آنے والے جو مستقبل کے گلوکار ہیں وہ یقیناً اس روشنی سے مستفید ہوں گے. اور اس روشنی کو پھیلانے میں امجد شاہ صاحب کا بالکل کہوں گا کہ جس طرح اس روشنی کو آگے بڑھا رہے ہیں اپنے پی ٹی وی کے ذریعے, وہ قابل تعریف ہے. اسی طرح میرے بہت ہی پیارے, جن سے میرا کم از کم 35 سال پرانا یارانہ ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, تو میں نام نہیں اس لیے لوں گا, بس نام لینا تو پھر اتنے بڑے آرٹسٹ کی جو ہے نا پھر کہ نام لے کے وہ کہا جائے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے اور سب آپ کے لیے تالیاں بجائیں پلیز. میں ایک اعلان یہ کرنا چاہوں گا کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹری کے کمیٹی کلچر کا میں چیئرمین ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری فیڈریشن کی چیمبر آف کامرس کی کمیٹی اگلا ٹریبیوٹ حسن جہانگیر کو پیش کرے گی, اور اسی طرح یہ سلسلہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس کی طرف سے چلتا رہے گا. اور یو بی جی جو یونائٹڈ بزنس گروپ ہے جس کو ایس این تنویر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, وہ یقیناً وہاں موجود ہوں گے. اور میں سعادت جعفری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے
इतनी अच्छी महफिल सजाई। हसन से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सादत भाई, लव यू। सादत भाई फनकारों के थोड़ा सा वैसा राजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रीत शुरू हुई है इज्जत देने की, ये बड़ी कमाल है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में आर्ट्स काउंसिल है, लेकिन वो इतनी फाल नहीं है। ये किसी दूसरे यानी लाहौर या इस्लामाबाद या पेशावर जहाँ भी आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पर इस तरह नहीं होता कि आर्टिस्टों को रोज़ इस तरह के ट्रिब्यूट नहीं दिए जाते। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपका शहर जो है और आपकी आर्ट्स काउंसिल जीत गई। एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर अहमद शाह एंड हिज टीम। ये तो हो गई ये बात। अब आ जाए ज़रा हसन जहांगीर साहब पे। तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया में कितने पॉपुलर हैं। मैं एक आपसे छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं इंग्लैंड में इंडियन शोज़ बजा रहा था, तो जब शो ख़त्म हुआ तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे। तो एक मेरा साथी शागिर्द था साथ, उसने उनको बताया कि आपको पता है ये जो अज़हर साहब हैं ये मैडम नूर जहाँ के म्यूजिशियन हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर मेहदी हसन साहब के साथ भी काम किया इन्होंने। अच्छा। नुसरत साहब के साथ, गुलाम अली साहब के। तो वो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि इनको कोई असर नहीं हो रहा ख़ास। इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के लेजेंड जो है। तो फिर किसी ने कहा कि हवा इन्होंने बजाया है, वो मेरे पैरों में गिर गए। ये इतने पॉपुलर हैं। और जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं भी उन दिनों में लाहौर इंडस्ट्री में काम करता था। इंडस्ट्री बंद हो गई, कुछ ऐसे हालात हुए तो मुझे भी कराची आना पड़ा। तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा और उसके बाद इनको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है। और इनका जो गाना है वो अल्लाह की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई को मैंने ही प्ले किया, हवा का। और उसमें हमारे साथी थे शाहिद भाई, सारे म्यूजिशियन हजरात जानते हैं, आर्टिस्ट जानते हैं। उन्होंने ड्रम बजाया हुआ था। तो मैं अमेरिका से एक नया इंस्ट्रूमेंट ले आया एमुलेटर। तो उसका ड्रम जब सुनाया तो हसन मुझे कहता है ये ड्रम बजाएं। मैंने कहा मैं ये नहीं बजाऊंगा। तो कहते क्यों? मैंने कहा यार शायद कि रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसने कहा उसको पेमेंट होगी, आप बजा दें। तो मैंने उसमें फिर ड्रम बजाया और जब वो इंडिया में कॉपी हुआ तो जो मैंने ड्रम में किया था वो भी एज इट इज़ कॉपी हुआ। तो इनकी वजह से हमें भी इज्जत मिली, इनकी हवा की वजह से। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक हसन, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। मरने के बाद जो है वो आर्ट्स काउंसिल प्रोग्राम करता है और उनकी ज़िंदगी में ही प्रोग्राम करना चाहिए। सिर्फ मैं उस चीज़ को वजाहत करने के लिए यहाँ पर चंद बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि मेरा पिछले महीने जो प्रोग्राम हुआ था वो ट्रिब्यूट था एयाज खान का। एयाज खान से जो पहले ट्रिब्यूट था वो था खालिद बिन शाहीन का। खालिद बिन शाहीन से जो पहले ट्रिब्यूट था वो मोहम्मद इब्राहिम साहब का था, सिंगर हैं। उससे पहले जो था वो लीजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का था। उससे पहले काजी वाजिद साहब का था। उससे पहले गुलकार अमजद हुसैन जो अमेरिका से आया हुआ था, वो मेरा बहुत ज़ाती दोस्त है। उनके वालिद की डेथ हुई थी तो वो 10-5 दिन के लिए कराची रुके थे। तो मैंने उन्हीं दिनों में उसको रोक कर और उसका एक ट्रिब्यूट किया था। उससे पहले मंजूर कुरैशी जो पाकिस्तान टेलीविज़न के अदाकार भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, उनका था। उससे पहले ज़हीर खान साहब का था जो PTV के जनरल मैनेजर भी रहे और प्रोड्यूसर भी थे।
उससे पहले ज़हीन ताहिरा साहिबा का था, उससे पहले अली रिजवी का था। ये मैंने 10-11 नाम बताए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 के 11 लोग उस वक़्त हयात थे, और उनमें से शायद 2-3 लोगों का इंतकाल हुआ है, जिसमें काजी वाजिद हैं और ज़हीन ताहिरा हैं और अली रिजवी साहब हैं। बाकी इससे पहले इसके पीछे भी बहुत है, लेकिन क्योंकि वक्त भी कम है, अब इसके बाद हमें जहांगीर का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले उन तमाम नेमतों का अल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पे मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन नेमतों से मुझे नवाजा, और आप जैसे मोहसिन दोस्त, फैंस, म्यूज़िक लवर्स, और मेरे माँ बाप बुज़ुर्गों की दुआएं, मेरी बहनों की दुआएं, मेरे म्यूज़िक लवर्स, मेरे फैंस की दुआएं, और इतने बड़े बड़े सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूजिशियंस के साथ मुझे काम करने का मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोवाइड किया। वो इंडिया से लेके, अमेरिका से लेके, बांग्लादेश से लेके, पाकिस्तान से लेके, और इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ जिनको मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, फील थी कि कभी उनको मिल सकूँगा या देख सकूँगा। उसमें से कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, भप्पी अली, अन्नू मलिक, आनंद मिलन, नदीम शर्मन इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाया। मेरे फिल्म में कर रहा था 16-17, उसमें गाना अपन का दिल है आवारा पहली दफ़ा उन्होंने गवाया। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत मशहूर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे नाम से रोड मंसूब किया पंचोली पे हसन जहांगीर स्ट्रीट, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे एक म्यूज़िक एकेडमी दिया जो तैमूरिया लाइब्रेरी में ब्लॉक एल नॉर्थ नाजाबाद 5 स्टार चौरंगी पे है, हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए आप सब बहुत ज़ोरदार तालियां बजाइए। और उसके बाद मैं आर्ट्स काउंसिल का बहुत मशकूर शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला तो बड़े मेरे दोस्त अहबाबों ने बड़े बड़े दावे किए कि जी हम ये आपके लिए ट्रिब्यूट करेंगे, हम वो करेंगे, और हम ये करना चाहते हैं, और ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन ये सारी बाजियाँ मार के ले गए जिनका नाम है सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब। उन्होंने वो कर दिखाया कि जो लोग जज्बात और फीलिंग्स रखते थे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहमद शाह साहब ने वो वादा वफा किया, निभाया कि मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल के शो बिजनेस कमेटी के हमारे मोहसिन, और मैं जब ये उसमें होते थे सादिक जाफरी साहब, और ये जब आईडी डिपार्टमेंट के थे नादरा में थे, तो मैं इनसे मिलने जाता था और बहुत शफकत ये मुझे मिला करता था। इसी तरह महमूद साहब ने मुझे आर्ट्स काउंसिल का मेंबर बनाया, और मेरा छोटा भाई नुमान, इसकी प्यार, इसकी मोहब्बत, और जितने भी आर्ट्स काउंसिल के लोग हैं, मैं छोटा है, मैं टैलेंटेड बहुत, उसका नाम है हसनैन। उसने मुझे कहा यार, तो उन्होंने कहा मुझे कि यार आर्टिस्ट जो है ना, मैंने कहा मैं ऐसे कपड़े पे हूँ, मैं एक आर्टिस्ट में कैसे लगूंगा, क्या लगे। उन्होंने कहा यार आर्टिस्ट फन से पहचाना जाता है, कपड़ों से नहीं। उन्होंने बहरहाल मुझे कन्विंस कर लिया थे, तो वो छोटे, तो मुझे लगा मेरे दोस्त है ये, तो मेरी दोस्ती बन गई। तो मैं उस दिन मैं आर्टिस्ट कोई आया नहीं, तो एक शादी का फंक्शन था, और वो आयशा मंजिल पे फैमिली शो था, तो मैं लेकर गया, बैंड वैंड लगा दिया, उसमें नाम नहीं लूँगा उनको। उन्होंने कहा यार घड़ी बड़ी अच्छी पहनी हुई, उन्होंने घड़ी ले ली मुझसे। उन्होंने कहा यार शर्ट अच्छी लग रही, तो मैंने शर्ट तो नहीं उतार सकता, कह अच्छा चप्पल तो दे दो मुझे। तो अब मैं बिल्कुल ही समझ, लोडर होते हैं ना, लोडर, बस मेरा काम था लोडिंग करना। अब सब ने गा लिया, तो एक नईम गिटार हिट्स होते थे बेचारे, अल्लाह उनको ताकत हौसला दे, वो प्ले करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक आर्टिस्ट आया हुआ, तब से सुबह से 8 बजे से रात से, इसको एक गाना गवा दो यार। तो सब ने गा लिया, तो आखिर में वाइल्ड अप होने लग रहा था, समझ ले चाय वाय पी रहे थे, अब खत्म होगा। तो उनको तरस आ गया, उन्होंने कहा एक गाने से भी गवा दो। तो मैंने कहा जब बड़ी ऑनर हुई मेरे लिए। अच्छा पहले क्या होता था कि जो भी सिंगर होस्ट होता था वो पूछता है गाना कौन सा गाएंगे। तो उस जमाने में गाना था बड़ा मशहूर किशोर साहब का, ऐसे न मुझे। अब मैं सोचूं, मैं हाथ मल रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, बुला भी रहा, चांस भी मिल रहा है। आप यकीन करें कि मैं बस आँख बंद करके लसत हुआ कि मैंने कहा वो एक गाना है। हुआ कि पूरा क्राउड चाय वाय छोड़ के ड्राइंग रूम में सोता, सब बच्चे आगे, लड़कियां और प्रीटी गर्ल्स सब वाले फूले हार निछावर और नोटों की बारिश शुरू हो गई। आप यकीन कीजिए ऐसा लगा मुझे कि शो अब स्टार्ट हुआ है।
और वो लम्हा था मेरी जिंदगी का। That's the turn। मैंने बड़ा सोचा कि पहले मैंने एनालाइज किया कि कितने बड़े बड़े नाम हैं, उनकी बजाय शोहरत क्या है। तो उस जमाने पाकिस्तान पीटीवी पे लोग परफॉर्म करते थे, गाते थे, तो कभी ये लोग तारीफ करते थे, भाई वो सिंगर बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, फिर कहते थे यार उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, फिर कहता यार उसका स्टाइल अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं सुनता रहा, देखता रहा। तो मैं अपने स्कूल में डिसाइड अपने सोचता था पढ़ने के दौरान, 6, 7 में था, मेरे क्लासों में मैं पढ़ता था, तो मैं डिसाइड करता था कि मुझे क्या करना है। और स्कूल में जब फ्री पीरियड हो तो टीचर कॉल करते थे, हसन जाकिर गाना सुनाओ। तो मैंने देखा कभी थोड़ा बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं लोग, मेरे क्लास फेलो। तो मैंने सोचना शुरू किया। जब फिर एक छोटे से क्लब में मुझे मौका मिल गया, तो मेरे हाथ में किताबें होती थी और मैं रात को जाकर उनके पास खड़ा रहता था गेट के। छोटा सा क्लब टाइप का था उस ज़माने में, तो वो उसमें जगह इतनी होती नहीं थी, लेकिन वो सब अपना हारमोनियम और कॉन्गो पोंगो ढोलक तबला पे गा रहे हैं। अब मैं एकदम बच्चा सा छोटा सा मासूम, रखे भी नहीं थी, और मैं किताबें लेके किनारे में गेट पे ऐसे खड़ा रहता। तो उसने किसी ने कह दिया वो चाय यार ले आओ, तो मैं जाकर जल्दी चाय ला कर देता था। उन्होंने कहा यार वो सिगरेट मेरे ले लिया ना। अब मैं कभी अच्छे कपड़े पहन के चला, तो उसने कहा यार ये घड़ी बड़ी अच्छी है, मुझे दे दो, मैं शो में जा रहा हूँ। किसने कहा चप्पल बड़ी प्यारी है। अब ये इस चीज़ से होता रहा। अब मैं सबके रिस्पेक्ट रिगार्ड में मैं लगा रहता था कि यार कोई ये ना सोच ले कि कल मैं यहाँ खड़ा भी ना हो सकूँ। तो मैं लगा रहता था, और उसी दौरान मैं कोशिश करता था जब कोई बड़े हारमोनियम वाले आया, कोई आया ना हो आर्टिस्ट, तो मैं फ़ौरन उनके पीछे पड़ जाता था कि यार एक गाना मैं चाहता हूँ, ऐसा ये कर दे। तो उस दौरान बड़े रेडियो पे बड़े मशहूर गाने बजा करते थे। तो उन्होंने कहा चलो आओ इधर आओ। तो मैं उनके लिए चाय सिगरेट पान लेकर बैठ जाता था, कहते ये इनको परेशानी ना हो, मुझे गवा दें किसी तरह से। तो उस ज़माने में अहमद रुजी साहब के बड़े मशहूर गाने थे, किशोर साहब के। फिर उसी तरह रुशी साहब का बड़ा मशहूर गाना था, दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा तुम तो अच्छा गाते हो। तो उस जमाने में उस क्लब के बड़े मशहूर सिंगर थे, वो लोग गाया करते थे, छोटे छोटे शोज होते थे। उस जमाने में ड्रम नहीं था, हारमोनियम और भोपू वाले माइक होते थे, उसको बहुत बड़ी बात होती थी। और ड्रम होता नहीं था, कॉन्गो बोंगो में फंक्शन हो जाया करता था। तो मैं उनके साथ जाने लगा, तो मैं सामान लगा दिया करता था स्टेज पे। उन्होंने हारमोनियम इधर लगा दो और ये कॉन्गो यहाँ रख देना, और मैं जल्दी जल्दी लगा के ऐसे खड़ा रहता था, लग गया। तो फिर मैं गाना शुरू, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बातें आपको पता नहीं चलनी चाहिए, ये चीज़ें हकीकत से लोग मुँह चुराते हैं। तो मैंने जो स्ट्रगल किया, जो मैंने लाइफ गुजारी, जो